ہاں لفظ بے بس لفظ بے بس لفظ بے بس زبان ہے معذور لفظ بے بس زبان ہے معذور تو پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہو کنارہ نہ جس سمندر کا ہو کنارہ نہ جس سمندر کا ہو کنارہ نہ جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا وہ سمندر عبور کیا ہوگا تو پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا کیا ہوگا وہ سمندر کیا ہوگا تو پھر ہم سے ذکر کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق دو جہاں نے خالق دو جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں
ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتے، برم زہرا کے بچوں کا روک لیتی، روک لیتی، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، جدو وقت نزاوے دامردی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا،
جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. ڈائریکٹ مقطع پڑھ رہا ہوں کہ سائم دی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ. سائم دی تمنا ہے آقا روے آ کے مدینے وچ. پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیرا وچ بٹھا دینا. ہاں پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیرا وچ بٹھا دینا. لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق دو جہان نے. خالق دو جہان نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے. مگر یہ محفل سجی رہے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے
سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتے، برم زہرا کے بچوں کا روک لیتی روک لیتی روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، جدو وقت نزاوے دامردی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، جدو وقت نزاوے دامردی ہوا دینا۔ ڈائریکٹ مقطع پڑھ رہا ہوں کہ سائم دی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ، سائم دی تمنا ہے آقا روے آ کے مدینے وچ، پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیرا وچ بٹھا دینا، ہاں پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیرا وچ بٹھا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے،
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق دو جہاں نے، خالق دو جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتے، برم زہرا کے بچوں کا روک لیتی، روک لیتی، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، ہاں
لجپال نبی میرے دردی دوا دینا جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. ڈائریکٹ مقطع پڑھ رہا ہوں کہ سائم دی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ سائم دی تمنا ہے آقا روے آ کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیرا وچ بٹھا دینا ہاں پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیرا وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے ہمارے محترم دوست پیارے دوست اپنے مصور علی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی 2017 میں میرے ماموں نے کہا تھا کہ یار آپ فیمس ہو اور آپ مصور علی بھی فیمس ہیں، آپ دونوں کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا واقعی میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ میں ایسے شخصیت سے ملوں گا. پھر میرے ماموں نے ان سے میری ملاقات کرائی، رمضان صاحب نے، تو وہ ملاقات اور آج تک ہماری دوستی قائم و دائم تھی. ہم پاکستان چوک کمیونٹی سینٹر میں ملتے رہتے تھے. پاکستان چوک کمیونٹی سینٹر میں تو وہ ایک پروگرام کرتے تھے مائی کراچی پروگرام کرتے تھے، وہ ایک ہی شخصیت سے ملتے تھے. تو میں نے کہا مائی کراچی پروگرام میں مصور صاحب میں آپ سے اکیلے میں نہیں ملوں گا. وہ ایک ہوتی تھی ماروی مظہر صاحبہ، وہ پاکستان چوک کمیونٹی سینٹر کے انچارج تھی جو وہ چلاتی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں احمد اقبال صاحب سے اپنے ویسٹ نیوز والوں سے پوچھ کے پھر اس کو اس میں لے لیتا ہوں کہ 2 شخصیت سے میں انٹرویو لوں. تو پہلی میری ملاقات جو ان کی پہلا انٹرویو ان سے جب ہوا تو ہم 2 شخصیت تھے، ایک ماروی مظہر صاحبہ تھی اور ایک میں تھا. تو ہم دونوں کا انٹرویو انہوں نے لیا، تقریباً میرے خیال میں 1 گھنٹے کی انٹرویو تھی جو اس نے ابھی پچھلے دنوں مجھے واپس بھیجی. کہہ رہے سر اس کو آپ پوسٹ کر دیں، یہ 4 دن کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے بھیجی کہ اس کو پوسٹ کر دیں. پھر مجھے ایسا لگا کہ مصور صاحب جو ہے نا اپنے آخری لمحوں میں ہیں، کیونکہ مجھے احساس ہوا اور مجھ سے انہوں نے کہا بھی سر انہوں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے، اب اگر آپ کہو تو میں گھر میں بیٹھوں اپنے درد سہتا رہوں یا میں اپنے آفس میں جاؤں. تو میں نے ان سے کہا مصور صاحب اگر زیادہ درد ہے تو گھر میں ریسٹ کریں، اگر واقعی آپ سہ سکتے ہیں واپس جا سکتے ہیں آپ. پھر میں نے اپنا کہا کہ شہزاد صاحب نے ہماری ایک وہ ہوئی تھی پروگرام، تو اس کی ابھی تک انہوں نے وہ بھیجی نہیں. کہہ رہے نہیں میں جا کے نا پہلا کام یہی کروں گا، شہزاد صاحب سے ملوں گا. شہزاد صاحب آسکانی صاحب جو ہے نا میرے عزیز دوست ہیں، ان کا یہ کام کر دیجیے گا. تو ان سے آخری ملاقات جو میری ہوئی تھی وہ میرے کتاب کی رونمائی کی صورت میں ہوئی تھی.
میری کتاب کی رونمائی تھی اور شہزاد صاحب نے مجھے یقین دلایا تھا آسکن سر میں جو ہے نا مصور کو ضرور لے آؤں گا. میں نے کہا سر ان کی طبیعت اگر زیادہ خراب ہے تو مت لے آئیے گا, میں خود کتاب ان کو گھر جا کر پہنچاؤں گا, مجھے کیا معلوم کہ وہ ہمیں اس طرح چھوڑ جائیں گے. ایک عزیز دوست اس طرح رحلت ہمیں دکھی کر گیا ہے, لیکن اس کے اصول اور ایک حوصلہ مند شخصیت وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا, اور اس کا حوصلہ اس کے فیملی کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے, اور نوجوان نسلوں کے لیے ہے کہ وہ مصور کی طرح حوصلہ رکھیں. مصور نے جو حوصلہ اور عزم اپنے ساتھیوں کو جوڑ کے گیا ہے وہ سب کے لیے ہے, پوری پاکستان کے لیے, پورے سندھ کے لیے, پورے کراچی کے لیے, پورے پنجاب کے لیے, پوری قوم کے لیے. تو میرا ان کو سلام ہے, وہ ایک عظیم شخصیت تھے. اور ان کے آخری بھائیوں نے جب ان سے ملاقات کی آخری بار تو انہوں نے خود اپنا کلمہ پڑھ کے رحلت کی. یہ بڑے عظیم انسانوں کی رحلت ہوتی ہے, اچھے مسلمانوں کی رحلت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ انہوں نے اچھے کام کیے, اور ان کے جو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اور ہماری اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا راستہ, آسانی کا معاملہ کرے. بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا. اور ایک ایسی ہماجہت شخصیت تھی کہ جس کو الفاظ میں پھرونا بہت مشکل. ان کی شخصیت میں وہ شاعر بھی تھے, وہ دانشور بھی تھے, وہ رائٹر بھی تھے, وہ نثر نگار بھی تھے, وہ انسان کو پرکھنے والی شخصیت تھے. وہ ہر طریقے سے, وہ ہر اینگل سے جو ہے نا ایک مکمل انسان مجھے لگے. جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی پڑھائی کے حوالے سے یا کسی مسئلے کے حوالے سے, ہم ان سے ہی رجوع کرتے ہیں, اور وہ جس طرح مطمئن کرتے آج تک کوئی کر نہیں سکتا. اور جو ان کی باتیں ہیں, ان کے الفاظ ہیں, وہ نقش ہیں. شاید میرا ذہن میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا, مجھے الفاظ نہیں ملتے شان بیان کرنے کو. وہ میرے لیے والد تھے, والد کے برابر تھے, استاد تھے, روحانی والد جو ہوتا ہے. ان کی جو باتیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی, اور ہمیں ایک مشعل راہ کی جو ہے نا حیثیت سے ہمارے کام آئیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل عطا فرمائے. یہی میری دعا ہے. بات وہیں جہاں بھائی چھوڑ کے گئے کہ وہ ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتے تھے, اور رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے انشاءاللہ, کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ایک انسان اپنے آپ میں جو مکمل ایک جامعہ کی حیثیت, یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی خلا کو کوئی آسانی کے ساتھ پر نہیں کر سکتا. ان کے تمام زندگی کی محنتوں کو, کاوشوں کو, اور ان کی جد و جہد کو دیکھ کے ہمیشہ ان سے سیکھا اور حوصلہ اور ہمت پایا. آخری کے زمانے میں, آخری کے دنوں میں جب ان کی طبیعت انتہائی ناساز تھی, اور وہ شاید جانتے بھی تھے کہ شاید میں لمبا نہیں جی پاؤں گا, لیکن وہ پھر بھی حوصلے کے ساتھ ہر ایک سے مسکرا کے اور چینل کے باقاعدہ پروگرام میں اپنے فرائض کی سر انجامی کے سلسلے میں حاضر ہوئے. اس سے بڑھ کر ایک انسان اور کسی معاشرے کو کیا دے سکتا ہے. اب جب کہ وہ نہیں رہے, اس دارالامتحان سے اٹھ گئے کلمہ طیبہ کے ساتھ, تو امید ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو یا ان کے چلتے ہوئے کام کو آگے بڑھائے, اور اس کے الفاظ, وہی الفاظ کی قلت کہ عظیم انسان کو آپ کس طریقے سے ڈسکرائب کریں, تو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. بس اختتاماً دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا تمام منازل کو آسان سے آسان کرتا ہے. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصور صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق تقریباً 2 سال سے تھا. یہ وہ شخصیت تھی جن کو چہرے سے دیکھ کر ایک اطمینان ہوتا تھا, ایک پربہار شخصیت آ رہی ہے, مسکراتا چہرہ. کبھی اس کے چہرے پہ ہم نے غم, غصہ کبھی نہیں دیکھا. جو شخص موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے کو جانا ہے, وہ جنتی ہے. یہاں بیٹھ کر میں نے 2-3 لوگوں سے بھی شیئر کی کہ جی اس کو پتا تھا میرا وقت آ چکا ہے, میں کینسر کے آخری سٹیج پہ ہوں, اس کی اپنی پوسٹنگ تھی, اس کے باوجود دفتر بھی گئے,
आस्कियानी साहब के प्रोग्राम में भी गया है। और मेरे को बड़ा शॉक लगा जब मैंने कल सुबह उनको एक मैसेज भेजा था एक प्रोग्राम की दावत के लिए, तो तकरीबन 2 बजे मुझे उसी मैसेज पे आया, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर इंसान है जाने इस दुनिया से, मगर कुछ लोग अपना नक्श छोड़ के जाते हैं, कुछ अपनी सोच छोड़ के जाते हैं कि जी हम जब पैदा हुए इस दुनिया में और हमने इस दुनिया से जाना तो राजी खुशी से जाए, इसी तरह जाए जैसे मुसव्विर किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुसव्विर की बीमारी के दौरान और फिर उसकी वफात के बाद हमें भरपूर हौसला दिया। और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मुझे इस तरह मुसव्विर की वफात के बाद सलामती न्यूज़ में अपने ख्यालात के इजहार ख्यालात का इजहार करना पड़ेगा। मैंने सलामती न्यूज़ में 2-4 इंटरव्यू दिए हैं, तो मेरी ज़ुबान का तसलसल मुतासर नहीं हुआ। आज मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं अपने तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इस मुसीबत की घड़ी में हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज का दिन बहुत हमारे लिए बहुत अफसोसनाक दिन है, बहुत गम का दिन, और बहुत अफसोस है। मैं मुसव्विर भाई हमें बहुत अच्छा दोस्त भी थे और बहुत मोहब्बत की हमसे। बहुत हम जब भी हमें मिले बहुत मोहब्बत से मिले और उन्होंने बड़ा हमें हौसला दिया। तो बस मेरे पास अल्फाज नहीं, यही दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और सब दोस्तों को हौसला अता फरमाए। मैंने देखा कि मुसव्विर ने कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ को एक मामूली सी तकलीफ़ समझकर बर्दाश्त किया और हर तकलीफ़ की घड़ी में वो मुझे हौसला देता रहा। मैं समझता था कि मैं बहुत हौसले वाला हूँ, लेकिन मुसव्विर ने बहुत बड़ा हौसला हमें दिया अपनी बीमारी में। मेरी ज़बान तो मेरा साथ नहीं दे रही। मैं एक शेर जो है वो यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि फ़ना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। मुसव्विर को पता था कि मुझे कैंसर है, इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया से जाते वक्त उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुझे इतना बड़ा हौसला दिया कि जैसे कि वो मुझे ये पैगाम दे रहा है कि मैं भाईजान मैं खैर की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरी फिक्र न कीजिएगा। मुसव्विर भाई हमारे उस्तादों में से उस्ताद थे, बहुत अच्छे उस्ताद थे हमारे, हमने बहुत कुछ सीखा उससे। आज हम अगर इस फील्ड में हैं, किसी चैनल में हम काम करते हैं, तो ये सारी उसी की बदौलत है। 2 दिन पहले मैंने उसका एक फेसबुक पे प्रोग्राम देखा था, आखिरी प्रोग्राम। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसे हमें छोड़ कर जाएंगे, तो बहुत दुख हो रहा है हमें। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। बहुत कुछ सीखा हमने उससे, तो बस यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मीडिया और तमाम दोस्तों का जिन्होंने उनकी वफ़ात से पहले और अब तक जो है ना वो साथ दिया और आज तक हमारी जो है ना वो मसीहाई के लिए आ रहे हैं। और मुसव्विर भाई के लिए इतना कहूँगा कि छोटा हूँ उनसे, हमेशा उनकी नकल करने की आदत रही। सोचता हूँ अब तकलीद के लिए किसे तलाश करें, लेकिन फिर भी एक हौसला है जो उन्होंने दिया था, उनकी अमानत समझ के उस हौसले को अपने साथ रखने का अहद है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलूँ
और उनके उसूलों को अपनाते हुए जो है ना वो उनके बकिया काम निपटाऊँ इंशाअल्लाह ताला। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, ख़ास तौर पे मीडिया के तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने जनाब इस अंदाज से कवरेज दी। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया। एक अच्छे इंसान थे, अच्छे शौहर थे, अच्छे बाप थे और अच्छे भाई। जवानी में इतना बड़ा रोग बर्दाश्त करना ये कौम के लिए बड़ी बात है कि इन्होंने बर्दाश्त कर लिया है, क्योंकि वो चाहते ये थे कि हमारी कौम के अंदर कोई बच्चा ऐसा ना रहे कि जिसकी तालीम ना हो। तालीम की तरफ बहुत तवज्जो थी उनकी और बहुत अच्छे एंकर थे, सहाफ़ी थे, अच्छे इंसान थे। और आज वो तकरीबन हमको छोड़ के ऐसे चले गए कि हमें मालूम नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बीमारी में वो कैसे मुकाबला कर रहे थे। यानी 2-3 महीने उसने वो तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और किसी से ये नहीं कहा कि मुझे इतनी तकलीफ़ है। वो तकलीफ़ों के बावजूद भी भाइयों को, बहनों को हौसला देता रहा। तमाम दोस्तों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आप लोगों ने गाहे बगाहे मुसव्वर के इस मामले को कवरेज दी और तशरीफ़ लाते रहे और हमारे हौसलों को जो है ना वो बढ़ाते रहे और हमें तसल्लियाँ देते रहे। बहुत शुक्रिया। मुसव्वर चूँकि मेरा भाई तो था लेकिन मेरे बचपन का दोस्त भी था। बस मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि वो हमें जीना भी सिखा गया कि कैसे जिया जाता है और मरना भी सिखा गया कि कैसे मरा जाता है। तो बड़ा अजीम, बड़ा हौसला मंद इंसान था और हसास इंसान था। मैंने बचपन से देखा है उसने हमेशा जो है ना दूसरों के लिए सोचा है, हमेशा दूसरों के काम आया है, हमेशा दूसरों की फ़िक्र की है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना मेरे भाई के दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्त। और काबिल एहतराम है जो इस फील्ड में जो हूँ सर की वजह से, और सर में बड़े हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे और बहुत इज़्ज़तदार है, बड़े हमारे उस्ताद हैं। और अक्सर मैं उनसे यही बोलता हूँ, आप डायरेक्ट मक्ता पढ़ रहा हूँ। पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको जिगर में रसोली थी और उनके पेट में पानी भी बहुत था। उनका इलाज कराने फिर हम वहाँ सिंध ले गए थे। वहाँ से फिर सिंध से जब आए तो इधर इलाज उनका शुरू हुआ। दवाइयाँ जब पापा ने खाई फिर पापा की एक दिन फिर पापा को खून की उल्टियाँ लगने लग गई। पापा की तबीयत बहुत ख़राब हुई। फिर पापा को जिना ले गए, फिर जिना गए, फिर वहाँ से फिर जब लाए तो पापा का इंतकाल हो गया। सबसे ज़्यादा मेरी एक छोटी बहन है जुबैदा, उससे तो इतना प्यार करते थे मेरे पापा कि उसके बगैर तो मेरे पापा रहते ही नहीं थे। जी लजपाल नबी मेरे दर्द दवा देना। पापा मुझे कहते थे पढ़ा करो और मेरे जैसे बड़े बंदा बना करो और तंग नहीं करा करो, शैतानियाँ नहीं, शरारतें नहीं करा करो। आज मेरे ख्वाब में आए थे कि आज हमारे ख्वाब में आए थे और कह रहे थे कि चलो घूमने लेके गए। फिर आए तो उनको वो फिर कह रहे थे मम्मा को तंग नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा। ये सब तुम्हारा करम है आका के मैं बड़ा होके बिजनेसमैन बनूंगा। तक बनी हुई है मेरा नाम ये सब तुम्हारा करम है आका। पापा मेरे से बहुत प्यार करते थे। पापा ये वो जिक्र है कि जिसका मैं छोटे
बहन से जुबेदा। मेरे पापा ने बोला कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, हम लोग चलेंगे नानू के घर। नानू के घर से हमें नानू के घर नहीं लेके गए, डायरेक्ट घुमाने ले गए। जी, मैं बड़े होके फौज बनना चाहूँगा, सिपाही बनाऊंगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने वो बारे राह को बख्शा, फरोगे वादिए सीना निगाहे इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। तो मुसव्विर अली बलोच ऐसी तहरीक का नाम है कि जो तहरीक हमें ये दर्स देती है कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़िंदगी की नेमत से सरफराज किया तो उसका काम है कि वो अपने मसाइल और मसाइब का रोना रोने के बजाय जो कर सकता है वो करे। मेरा नाम मुसव्वर अब्बास नुसरत है। इस वक्त हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मुसव्वर अली बलोच हमारे बहुत प्यारे हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया और बहुत ज़्यादा शफ़क़त की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और उनके रसाले सवाब के लिए मैं हमद के 2-3 अशार उनको ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा जी। यूसुफ खान, सदर सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, सिविल हॉस्पिटल कराची। और आज मैं यहाँ पे मुसव्विर के सोइम में आया हूँ। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करें। मुसव्विर निहायत ही मुखलिस और बेहतरीन इंसान थे और सिंध पैरामेडिकल के हवाले से मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो हमारे पैरामेडिकल के हॉस्पिटल के और मरीज़ों के मसाइल जो है उसने बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से कवर किए। और यही वजह थी कि उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हमारा उनके साथ एक दिली लगाव पैदा हुआ, एक ताल्लुक़ पैदा हुआ और हमने उन्हें ज़िंदगी के हर लम्हे में बड़ा मुखलिस पाया, बड़ा मिलनसान पाया। और जब भी हमारी कभी उनसे मुलाकात होती थी तो वो बहुत इज़्ज़त से पेश आते थे और उन्हें पता था कि हम जो है वो हेल्थ के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अपनी ज़ात के हवाले से तो बहुत कम, लेकिन दीगर लोगों के हवाले से वो वक्तन फ़वक्तन अपने हवाले से बात किया करते थे कि यार यूसुफ भाई ये
बेचारा गरीब मरीज़ है और आप प्लीज़ जिस हद तक मुमकिन हो सके आप इसकी मदद करें। तो जिस हद तक हमसे हो सकता था हम करते थे। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई शुरू में तो मैं तो यही समझा कि भाई माशाल्लाह जो है ये बड़े हिसाब किताब वाले इंसान होंगे और इनके पास एक अच्छा सा कोई गाड़ी होगी, बंगला होगा, मामलात होंगे उनके। लेकिन उन्होंने बहुत ईमानदारी से जो है इस पेशे में कदम रखा और इस पेशे को कंटिन्यू किया। बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी सहाफ़त का जो है वो मिसयूज़ नहीं किया, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और बड़ी तकलीफ़ से उन्होंने जो गुज़िश्ता दिन थे वो गुजारे और जो उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन तकलीफ़ों को उसकी निजात का ज़रिया बनाए और उसने जितने नेक कामाल किए हैं, नेक काम किए हैं, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शुक्रिया। दानिश बलोच, अलकादिर स्कूलिंग सिस्टम लियारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। आज हम ताज़ियती इस तक़रीब में जहाँ मुसव्वर बलोच को याद कर रहे हैं, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए तमाम लवाहिकीन और उनके दोस्त यहाँ जमा हैं कि अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मुसव्वर बलोच यकीनन लियारी के हल्के में बिलखुसूस और बिलउमूम कराची और पाकिस्तान के सहाफ़ती हल्का हो, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता हो, तालीमी इदारों से उसका ताल्लुक़ हो, यकीनन उनकी खिदमात बेशुमार हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी यादें हमारे लिए छोड़ी हैं और हम उनकी कमी को हमेशा महसूस करते रहेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे कि इस ख़ानदान में, उनके बच्चों में ऐसे ही एक मुसव्वर बलोच पैदा हो और हमारे सोसाइटी में हमें ऐसे और नौजवान मुसव्वर बलोच मिलें जो इस माशरे की भलाई के लिए, उसके बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा मुसव्विर है। अब्बू की शख्सियत के बारे में तो आपको सबने अपने अपने अंदाज में बताया ही होगा। तो बहुत मतलब बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। डॉक्टरों ने उनके सामने सब कुछ बोल दिया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो फिर उनकी हालत ख़राब होती गई, खाने में चल बसे। लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में आपको सब ने बताया। अल्लाह पाक मुझे भी उस नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी नक्शे कदम पर तौफीक